Hi students, welcome back to English class. Students, in our last class we had discussed about a story. What's the name of the story? Yes, the name of the story is The Shepherd's Watchdog. Okay, today's class I am going to take rest of the lesson. Okay, what's the story? Yes, once there was a shepherd. He had a large flock of sheep. He also had a strong and good watchdog to guard them. When the flock grazed in the pasture, the dog guarded the sheep all morning. Then in the evening, the dog would guide them back home. Not a sheep or a lamb escaped his watchful eye. Okay. At night, when all were asleep, the dog would lie down outside the pen. He would wake up at the slightest sound and bark fiercely. No wolf or dog dared to come anywhere near the pen. The shepherd and his family were never disturbed in the middle of the night. The shepherd was very happy with his dog. At midday, when the shepherd had his lunch, he fed the dog lovingly and spoke to it softly. He patted the dog gently while it lay at his feet. The sheep watched this daily and whispered about the special treatment the dog got. So one day, when the shepherd was sharing his lunch with his dog, the sheep said, "Master, you seem to care only for the dog and not us at all." Master asked, "What do you mean? I do care for all of you. I see that you are fed well every day. You have clean, dry straw to sleep on, and you are kept safe and sound." Okay, this is the half part of the story. Today I am going to take the rest of the story. Listen carefully. The sheep replied, "We give you wool, milk and lambs. You give us nothing at all. We feed on grass that we ourselves have to find. We are obedient and do not give you any trouble at all. But this dog gives you nothing. Still you feed him lovingly and care for him a lot." The sheep replied, yes, we give you. The sheep gave him wool, milk and lambs. എന്തൊക്കെയാണ് ഷീപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? യെസ്, wool, milk and lambs. You gave us nothing at all, but this dog gave nothing at all. We feed on grass that we ourselves have to find. We are obedient and do not give you any trouble at all. ഞങ്ങൾ നല്ല അനുസരണയുള്ള ഷീപ്പാണ് അല്ലേ? And do not give you any trouble at all. യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇന്നേ വരെ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But this dog gives you nothing. But this dog, ഈ വാച്ച് ഡോഗ്, യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് അല്ലേ? ഇന്നേ വരെ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? Still you feed him lovingly and care for him a lot. എന്നിട്ടും മാസ്റ്റർ, താങ്കൾ ആ ഡോഗിനോടാണ് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നതും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതും അല്ലേ? ഇതാണ് ഷീപ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തത്. വാച്ച് ഡോഗിനെതിരെ മാസ്റ്റർക്ക് ഷീപ്പ് കൊടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? യെസ്, ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ഒന്നും തന്നെ താങ്കൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ആ വാച്ച് ഡോഗിനോട് മാത്രം ഇത്ര സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്? The shepherd was taken aback. Taken aback, it's a new word. Spelling T-A-K-E-N. Taken aback, A-B-A-C-K. Meaning of taken aback, surprised. Surprised, S-U-R-P-R-I-S-E-D. Taken aback meaning surprised. Okay. The shepherd was taken aback. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഷെപ്പേർഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. But the dog at once said,
മറുപടി കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഡോഗാണ് അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തത്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. You are right, my friend. But what would happen to you if I am not there? Either some thief will steal you or some wolf will make you his meal. You would not be able to graze so peacefully had I not been watching over all of you. ഡോഗിൻ്റെ റിപ്ലൈ എന്തായിരുന്നു? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഷീപ്പിനോടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ബട്ട് വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ടു യു ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് ദെയർ? ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എയ്തർ സം തീഫ് വിൽ സ്റ്റീൽ യു ഓർ സം വൂൾഫ് വിൽ മേക്ക് യു ഹിസ് മീൽ. എയ്തർ ഒന്നുകിൽ സം തീഫ്, തീഫ് മീൻസ് കള്ളന്മാർ, വിൽ സ്റ്റീൽ യു നിങ്ങളെ കള്ളന്മാർ വന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓർ സം വൂൾഫ് വിൽ മേക്ക് യു ഹിസ് മീൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, വൂൾഫ് വന്ന് നിങ്ങളെ ഫുഡാക്കും, വൂൾഫിൻ്റെ ഫുഡാക്കും അല്ലേ? യു വുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗ്രേസ് സോ പീസ്ഫുള്ളി ഹാഡ് ഐ നോട്ട് ബീൻ വാച്ചിങ് ഓവർ ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ആരില്ല എങ്കിൽ? ഈ ഞാനില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ, മേയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദീസ് വേർഡ്സ് ദ ഷീപ്പ് വെയർ അഷേംഡ് ഓഫ് ദെയർ ബിഹേവിയർ. അഷേംഡ് മീൻസ് ഷെയിം ഫേസ്ഡ്. On hearing these words, on hearing the dog's words, the sheep were shamefaced of their behavior. They thanked the dog for watching over them all day and night. The sheep thanked the dog for watching over them all day and night. പകലെന്നില്ല രാത്രിയെന്നില്ല, ഈ വാച്ച് ഡോഗാണ് എപ്പോഴും ഈ ഷീപ്പിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലായത്. അവർ ഡോഗിനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വാച്ചിങ് ഓവർ ദം ഓൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, പകലും രാത്രിയും തങ്ങളെ നോക്കുന്നതിന് അവരിപ്പോൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. സ്റ്റുഡൻസ്, ദിസ് സ്റ്റോറി യു റീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ടെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ. ഫസ്റ്റ്, fill in the blanks. First question, the sheep gave dash and dash to the shepherd. ഷീപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെപ്പേഡിന് കൊടുക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വൂൾ, മിൽക്ക് ആൻഡ് lamb. The sheep gave wool, milk and lambs to the shepherd. Next question, the shepherd had a dash to keep an eye on the sheep. The shepherd had a, shepherdന് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈ ഷീപ്പിനെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? യെസ്, വാച്ച് ഡോഗ്. The shepherd had a watch dog to keep an eye on the sheep. Next question, the shepherd fed the dog dash. The shepherd fed the dog. ഷെപ്പേഡ് താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എപ്പോഴും വാച്ച് ഡോഗിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ആയിരുന്നു അതിന് ഫുഡ് കൊടുത്തിരുന്നത്. The shepherd fed the dog lovingly. The shepherd fed the dog lovingly. Fourth question, the sheep were dash of their behavior. The sheep were ashamed of their behavior. അവർക്ക് ലാസ്റ്റാണ് മനസ്സിലായത് വാച്ച് ഡോഗാണ് തങ്ങളെ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അവർ ആ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? അഷേംഡ്, ഷെയിം ഫേസ്ഡ് ആയി അവർ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the dog kept a dash eye on the sheep. The dog kept a close eye on the sheep. The dog kept a close eye on the sheep. Okay. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. വൺസ് ദെയർ വാസ് എ ഷെപ്പേർഡ് അല്ലേ? ഹി ഹാഡ് എ ലാർജ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ലാർജ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷീപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. ഹി ഓൾസോ ഹാഡ് എ, ആരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹി ഓൾസോ ഹാഡ് എ വാച്ച് ഡോഗ് ടു ഗാർഡ് ദം.
ദം ആരാണ് ഇവിടെ? യെസ്, ഷീപ്പ്. ടു ഗാർഡ് ദം. എവറി ഡേ ഷീപ്പ് and this watchdog grazed in the pasture. Next, at night also this watchdog lay down outside the pen. The shepherd and his family were never disturbed in the middle of the night. ഷെപ്പേഡിനും ഫാമിലി എന്താണ്? ഇന്നേ വരെ യാതൊരു ശല്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലേ? Next, the shepherd was very pleased with his dog. ഷെപ്പേഡിന് ഈ ഡോഗിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഭാഗം എപ്പോഴും വാച്ച് ഡോഗിനും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പുറത്ത് തലോട്. സ്ട്രോക്ക് ദ ഡോഗ്. ദ ഷെപ്പേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ദ ഡോഗ് ജെന്റ്ലി വൈൽ ഇറ്റ് ലേ അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഷീപ്പ് വാഷ്ഡ് ദിസ്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ വാച്ച് ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഷീപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവരെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് ഷെപ്പേഡിൻ്റെ വന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? യെസ് മാസ്റ്റർ, യു സീം ടു കെയർ ഓൺലി ഫോർ ദ ഡോഗ് ആൻഡ് നോട്ട് us അറ്റ് ഓൾ. നിങ്ങൾ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് വാച്ച് ഡോഗിന് മാത്രമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കെയറും തരുന്നില്ല. ദ ഷെപ്പേർഡ് വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? ഒരു സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ഫുഡ് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദ ഷീപ്പ് റിപ്ലൈഡ്. ഷീപ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വി ഗീവ് യു. ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വൂൾ തരുന്നുണ്ട്, മിൽക്ക് തരുന്നു, ദെൻ ലാംബ് ഓൾസോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഡോഗ് ഗീവ്സ് യു നത്തിങ്, but you feed him lovingly and care for him a lot. ബട്ട് താങ്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ്? വാച്ച് ഡോഗിനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലവിങ് ആൻഡ് കെയർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല. ദ ഷെപ്പേർഡ് വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ബട്ട് ദ ഡോഗ് അറ്റ് വൺസ് സെഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഡോഗ് റിപ്ലൈഡ്, മൈ ഫ്രണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? യെസ്, സംടൈംസ് ദ തീഫ് വിൽ സ്റ്റീൽ യു. ഒന്നുകിൽ കള്ളന്മാർ നിങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓർ സം വൂൾഫ് വിൽ മേക്ക് യു ഹിസ് മീൽ. അല്ലെങ്കിൽ വൂൾഫ് വരും, അല്ലേ? നിങ്ങളെ വൂൾഫിൻ്റെ ആഹാരമാക്കും. യു വുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗ്രേസ് സോ പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ഐ നോട്ട് ബീൻ വാച്ചിങ് ഓവർ ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ ഗ്രേസിംഗ് ഫീൽഡിൽ നല്ലതുപോലെ എന്താണ് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയില്ല. ആൻഡ് നോട്ട് ബീൻ വാച്ചിങ് ഓവർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ. ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദീസ് വേർഡ്സ് ദ ഷീപ്പ് വെയർ അഷേംഡ് ഓഫ് ദെയർ ബിഹേവിയർ. ദേ താങ്ക്ഡ് ദ ഡോഗ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓവർ ദം ഓൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോഴാണ് ഷീപ്പിന് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദേ താങ്ക് ദ ഡോഗ്. അവർ ഡോഗിനോട് താങ്ക് പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വാച്ചിങ് ഓവർ ദം ഓൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഈ സ്റ്റോറിയും ഈ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക, വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.